GIC لیکچرر کے سلیبس میں سیماب اکبر آبادی اور حفیظ جالندھری بحیثیت نظم نگار شامل ہیں۔ اسی لیے ہماری LT گریڈ GIC لیکچرر UP TGT اور اردو کے سبھی مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے اہم کمپلیٹ کریش کورس کی کلاس نمبر 58 میں آج ہم سیماب اکبر آبادی اور حفیظ جالندھری دونوں کے بارے میں مختصراً اہم جانکاریاں حاصل کریں گے۔ سیماب اکبر آبادی کی بات کریں تو ان کا اصل نام شیخ عاشق حسین صدیقی تھا۔ نورالحسن نقوی کے مطابق ان کا نام سید عاشق حسین تھا۔ بہرحال شیخ عاشق حسین صدیقی کب پیدا ہوئے، یعنی سیماب اکبر آبادی کب پیدا ہوئے؟ 5 جون 1882 عیسوی کو۔ کہاں؟ اکبر آباد یعنی کہ آگرہ میں۔ اور ان کے والد کا نام شیخ محمد حسین صدیقی تھا۔ سیماب اکبر آبادی کے جو استاد تھے وہ داغ دہلوی تھے۔ 1898 عیسوی میں سیماب اکبر آبادی نے فصیح الملک مرزا داغ دہلوی کے شاگرد بنے، ان کی شاگردی اختیار کی۔ سیماب اکبر آبادی نے آگرہ میں علمی، ادبی اور اشاعتی ادارے کا نام ہے قصر الادب، یہ قائم کیا تھا۔ قصر ادب کا مقصد نو آموز شعراء کے کلام کی اصلاح کرنا اور اس کی تربیت کرنا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس ادارے کے تحت کئی اخبارات و رسائل نکلتے تھے، جن میں ماہنامہ پیمانہ، 15 روزہ ثریہ، 7 روزہ پرچم اور تاج اور ماہنامہ شاعر نکلتے تھے۔ ماہنامہ شاعر، اس کو آپ کو خصوصی طور سے یاد کرنا ہے۔ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ رسالہ شاعر کس نے نکالا تھا؟ کمنٹ میں آپ لوگ بتائیں گے کہ رسالہ شاعر کہاں سے نکلتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو سوال نمبر 1 جو آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے وہ یہ ہے کہ رسالہ شاعر کہاں سے نکلتا تھا۔ سیماب اکبر آبادی کی تصانیف کی بات کریں تو وحی منظوم اور الہام منظوم کافی اہم ہیں، ان کے بارے میں آگے تفصیلاً بتایا جائے گا۔ ان کی دیگر اہم تصانیف میں کلیم عجم، سدرۃ المنتہی، لوح محفوظ، نیستاں، کار امروز، ساز و آہنگ، شعر انقلاب، عالم آشوب، نفیر غم، سرود غم، راز عروض اور دستور الاصلاح ہیں۔ یہ سب ان کی اہم تصانیف ہیں۔ خصوصی طور سے آپ کو وحی منظوم اور الہام منظوم کو یاد رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو وحی منظوم ہے وہ قرآن مجید کا مکمل منظوم ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وحی منظوم قرآن مجید کا مکمل ترجمہ سیماب اکبر آبادی نے کیا تھا، وہ بھی منظوم ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مولانا رومی کی مشہور مثنوی کا مکمل منظوم ترجمہ کیا تھا الہام منظوم کے نام سے۔ تو وحی منظوم قرآن کا منظوم ترجمہ، الہام منظوم رومی کی مثنوی کا منظوم ترجمہ ہے۔ اب سیماب اکبر آبادی چونکہ بحیثیت نظم نگار شامل ہیں تو ان کی اہم نظمیں میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں۔ گوتم بدھ، وطن کی لگن، مزدور، بلبل اور گلاب، برسات، میری ہولی، جگنو اور بچہ، شام کی دعا اور شری کرشن، یہ سب سیماب اکبر آبادی کی اہم نظمیں ہیں۔ 1951 عیسوی میں کراچی میں سیماب اکبر آبادی کا انتقال ہوا۔
सीमा बकबर आबादी के कुछ अशार यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, गौर से सुनिएगा। कहानी मेरी रूदादे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। अगला शेर जो है, दिल की बिसात क्या थी निगाहे जमाल में, दिल की बिसात क्या थी निगाहे जमाल में, एक आईना था टूट गया देखभाल में। सीमा बकबर आबादी का शेर है। देखते ही देखते दुनिया से मैं उठ जाऊंगा, देखते ही देखते दुनिया से मैं उठ जाऊंगा, देखती की देखती रह जाएगी दुनिया मुझे। ये शेर सीमा बकबर आबादी का है। सीमा बकबर आबादी के बारे में हमने कुछ अहम बातें आपको बता दी। इन्होंने एक रिसाला निकाला था शायर, कहाँ से निकलता था ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। अब हम हफीज़ जालंधरी की बात करते हैं। NCERT के मुताबिक इनका नाम अब्दुल हफीज़ था, जबकि नूरुल हसन नकवी ने अपनी किताब तारीख़ अदब उर्दू में नूरुल हसन नकवी ने इनका नाम मोहम्मद हफीज़ बताया है। ठीक है, तो NCERT के मुताबिक अब्दुल हफीज़ इनका नाम है और इनका तखल्लुस हफीज़ है। पंजाब के ज़िला जालंधर में सन 1900 ईस्वी में पैदा हुए, वहीं पे तालीम हासिल की। इनके उस्ताद का नाम मौलाना गिरामी था। हफीज़ जालंधरी ने यूरोप का सफ़र कब किया? 1938 में, और वहाँ क़याम के दौरान इन्होंने अफरंग की दुनिया और अपने वतन में सब कुछ है प्यारे, ये 2 अहम नज़में लिखी। तो अफरंग की दुनिया और अपने वतन में सब कुछ है प्यारे, ये दोनों नज़में हफीज़ जालंधरी की हैं। छोटी बहरों और सादा लफ्ज़ों में गीत और नज़में लिखना हफीज़ जालंधरी का ख़ास अंदाज़ है। टूटी हुई कश्ती का मल्लाह और सह सवारे करबला, ये दोनों इनके गीत हैं, यानी गीत भी लिखा करते थे। हफीज़ जालंधरी का शुमार उर्दू के मारूफ शायरों में होता है। इनके 3 शेरी मजमूए हैं, याद रखिए। शेरी मजमूए इनके पूछे जाते हैं। नगमा, जार, सोज़ो साज और तलखाबे शीरी, ये 3 शेरी मजमूए हफीज़ जालंधरी के हैं। फिर से सुनिए, नगमाजार, सोज़ो साज, तलखाबे शीरी, ये तीनों हफीज़ जालंधरी के शेरी मजमूए हैं। हफीज़ जालंधरी को उनके जिस किताब पर शोहरत मिली वो है मसनवी शाहनामे इस्लाम। शाहनामे इस्लाम हफीज़ का शाहकार है। कितनी जिल्दों पे मुश्तमिल है पूछा जाता है तो 4 जिल्दों पे मुश्तमिल है। शाहनामे इस्लाम बयानिया शायरी की अच्छी मिसाल है। हफीज़ जालंधरी की दीगर तसानीफ़ की बात करें तो इनके अफसानों का मजमुआ हफ्त पैकर है। गीतों के मजमुए का नाम है हमारा हिंदुस्तान हमारा, गीतों का मजमुआ क्या? हिंदुस्तान हमारा और फूल माली। और इन्होंने एक किताब च्यूंटी नामा भी लिखी थी। अब चूँकि ये बहैसियत नज़्म निगार शामिल हैं तो इनकी कुछ अहम नज़में देख लीजिए। मैं तो अभी जवान हूँ, कृष्ण कन्हैया, सोने वालों जागो, एक लड़की की शादा, एक लड़की शादा, लड़की का नाम है शादा, एक लड़की शादा, धनक, बसंती तराना, रक्कासा, फुर्सत की तमन्ना में, गंगा, इकबाल के मज़ार पर, तूफ़ानी कश्ती, धनिया, तोबा नामा, सहरा की दुआ, ये सब इनकी नज़में हैं। और भी दीगर नज़में हैं। सहरा की दुआ जो है ये शाहनामे इस्लाम से माखूज़ है और
GIC लेक्चरर के सिलेबस में सहरा की दुआ को ही शामिल किया गया है। हफीज़ जालंधरी के बारे में आपने जान ली। कोई चारा नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा, ये इनका मशहूर शेर है। एक सवाल मैंने आप लोगों से पूछा था कि रिसाला शायर कहाँ से निकलता है। दूसरा सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि हफीज़ जालंधरी की तसनीफ़ शाहनामे इस्लाम किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखती है। ये 2 सवालों के जवाब आप लोग कमेंट में लिखेंगे।